Good morning, class 3. So we have begun with the plants lesson last class in the last video session. Hope you all saw my video and understood the first part of the lesson. Let us now continue with the remaining part of the lesson. Be ready with your textbook, children. We will see from the flowers today. Class 3, now for a quick recap of what you saw in your last video session about plants. Okay, whatever you learnt in your last video session, we will have a quick recap and then proceed with the remaining part of the lesson. So children, for a quick recap of what we learnt in the last class, we saw a picture about parts of the plant, அதை unscramble பண்ணி எழுதிருக்கீங்க. So you revised the parts of the plants, jumbled words are கொடுத்திருந்தது, you have done that. So you know all the parts of the plant like leaf, stem, flower, bud, branch, root, etc. Then you saw about the types of root, tap root and fibrous root. எந்தெந்த பிளான்ட்ஸுக்கெல்லாம் tap root இருக்கு, எதுக்கெல்லாம் fibrous root இருக்குன்னு பார்த்தோம். Then you saw about the functions of the root, stem and leaf. Root-ஓட main function is to fix the plant and to absorb water and minerals from the soil. Stem transports this water and minerals to all the other parts of the plant, especially to the leaf. And it keeps the plant straight. விழாம straight-ஆ வச்சுக்குது stem. And what is the main function of the leaf? It is the food factory or kitchen of the plant. இதுதான் உணவை சமைச்சு ஃபோட்டோசிந்தசிஸ்ன்ற ப்ராசஸில் உணவை சமைச்சு எல்லா உணவையும் செடிக்கு எல்லா பாகத்துக்கும் லீஃப் தான் அனுப்புது through the stem. Okay, this is what you saw in your last video 1. Now we will go to video 2. So class 3, let us continue the lesson. This is the part 2 video. So what are we going to see in this part? We are going to see about flowers. Okay, பூக்கள் பற்றி பார்க்க போகிறோம். Functions of flowers. பூக்களுக்கு என்ன வேலைகள்? Okay, what are its functions? Then what are the functions of fruits? And what are the functions of seeds? Okay, plants and their habitat-ம் பார்க்க போகிறோமா. Habitat-னா நாம வாழற இடம். It can be for plants, it can be for animals, it can be for human beings. எங்கே வாழறமோ அந்த வாழற இடத்த habitat-ன்னு சொல்கிறோம். So we will see about plants and their habitat. Okay, be ready with your textbook. Standard, we have to continue from flowers ma. Page number 62. Flowers lende we should continue. Okay, flowers are the most beautiful part of the plant. They are of different shapes, size, colors and fragrance. ஒரு செடியில் ரொம்ப அழகான பார்ட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பூக்கள் தான். அதுதான் கண்ணை பறிக்கிற கலராக இருக்கும். வண்டு தேனியெல்லாம் அதுக்காக தான் ஓடியும் வரும் இல்லைங்களா. ஸோ ஃப்ளவர்ஸ் தான் வந்து ரொம்ப முக்கியமான பார்ட்டு அண்ட் ரொம்ப அழகான பார்ட்டு ஒரு செடியில். டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸு, சைஸ், கலர்ஸ் அண்ட் ஃப்ராக்ரன்ஸ். ஷேப் வித்தியாசமாக இருக்கும், சைஸ் வேறு வேறு இருக்கும், கலரும் வேறு வேறு இருக்கும், வாசம் ஃப்ராக்ரன்ஸும் வேறு வேறு இருக்கும். ஃப்ளவர் டெவலப்ஸ் ஃப்ரம் த பட். எங்கேருந்து வருதுமா ஃப்ளவரு? மொட்டு, பட்டிலேருந்து வருது. த சாஃப்ட் அண்ட் பிரைட்லி கலர்டு பார்ட் ஆஃப் அ ஃப்ளவர் இஸ் கால்டு பெட்டல். சாஃப்டாக இந்த பிரைட் கலராக இருக்குது பாருங்கள், இதுக்கு பேர் தான் பெட்டல், தமிழில் இதழ். The green part that lies under the petal and supports it is called sepal. இங்கே இருக்குது இல்லைங்களா பச்சை பசேல்னு, இதெல்லாம் பேர் sepal. The middle of the flower has two parts called the stamen and pistil. மிடில் வந்து இருக்கிற ரெண்டு பாகம், ஸ்டேமன் அந்த மேலே இருக்க தலை, பிஸ்டில் நடுவில் இருக்க அந்த காம்பு மாதிரி பகுதி. இதெல்லாம் தான் வந்து பார்ட்ஸ் ஆஃப் அ பிளான்ட். இந்த பிக்சரும் இந்த லேபிளிங்கும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த ஃப்ளவர். இட் டெவலப்ஸ் இன்ட்டு ஃப்ரூட். மெயினாக ஃபங்க்ஷன் என்னம்மா, ஃப்ளவர்லேருந்து தான் ஃப்ரூட் வருது. ஃப்ளவர் வந்து பூத்து குலுங்கி காஞ்ச பிறகு இந்த பகுதியிலேருந்து தான் ஃப்ரூட்டாக மாறுது. இட் ஹெல்ப்ஸ் பிளான்ட் டு ரீப்ரடியூஸ். ரீப்ரடியூஸ்னால் என்ன? குட்டி போடுறது. ஸோ இங்கேருந்து புது ஃப்ரூட் வந்தால் தான் அந்த ஃப்ரூட்லேருந்து விதையிலேருந்து இன்னொரு புது செடின்னு வரும். ஸோ ரீப்ரடியூஸுக்கு பிளான்ட்ஸு உதவுது. Fruits and seeds. Fruit is the fleshy part of the plant. The fruits are developed from the flowers. Most fruits have seeds. ஃப்ரூட்டுங்கிறது என்னம்மா, ஒரு செடியோட ஃப்ளெஷி பார்ட், நல்லா சாப்பிட்றதுக்கு எதுவாக இருக்கிற நல்ல ஃப்ளெஷியாக இருக்க பார்ட், சதையுள்ள பகுதி. ஃப்ரூட்ஸ் வந்து எங்கேருந்து வருது? ஃப்ளவர்ஸ்லேருந்து தான் வருது. அண்ட் தே ஹாவ் சீட்ஸ் இன்சைட் தெம். முக்கால் வாசிக்கு சீட்ஸ் இருக்கும்.
Some fruits have only one seed. சிலதுக்கு ஒரே ஒரு விதை தான் இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் ஆப்ரிகாட், மேங்கோ, கோகோனட், பீச் இதெல்லாம் வந்து ஒரு விதை தான் இருக்கும் உள்ள. Some fruits have many seeds. சிலதுக்கு நிறைய இருக்கும். பப்பாயா, வாட்டர்மெலன், ஆரஞ்சு இதெல்லாம் பிரிச்சிங்கன்னா நிறைய சீட்ஸ் இருக்கும். Some are seedless. இப்போ சீட்லெஸ்ஸாகவும் உருவாக்குறாங்க லைக் பைனாப்பிள் அண்ட் பனானா. பட் சீடோடு இருக்கிற ஃப்ரூட்ஸ் தான் எப்பவுமே ஆர்கானிக் அண்ட் ஹெல்த்திமா. ஓகே, திங்க் அண்ட் ரைட். லிஸ்ட் அவுட் த ஃப்ரூட்ஸ் தட் டு நாட் ஹாவ் சீட்ஸ். இது உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க்கு. எதுக்கெல்லாம் சீட்ஸ் இல்லைன்னு எழுதுங்க ஒரு 3 ஃப்ரூட் நேம். ரைட் டவுன் த நேம்ஸ் ஆஃப் த ஃப்ரூட் ட்ரீஸ் தட் யூ ஹாவ் நெவர் சீன் பட் ஹவ் டேஸ்டட் தேர் ஃப்ரூட்ஸ். இதுவும் நீங்கள் எழுதலாம். இப்போ ஆப்பிள் ட்ரீ நீங்கள் பார்த்ததே இல்லை பட் ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட்றீங்க, அந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் ஒரு 3-4 எழுதுங்க. Connect the leaf with its fruit. This is also a very very easy activity which is a homework for you. Connect பண்ணுங்க. எந்த பூ, எந்த இலை, எந்த பழத்துக்குரியதுன்னு மேட்ச் பண்ணுங்க. ஓகே, plants and their habitat. ஏற்கனவே சொன்ன habitatனா வாழும் இடம், செடிகள் வாழும் இடம். Plants grow almost everywhere on earth, that is on land, terrestrial plants, and in water, aquatic plants. The plants adapt to their surroundings and hence have special characteristics based on their habitat. அதாவது உலகத்தில் எல்லா இடத்துலையும் செடிகள் இருக்குது. லேண்டில் வாழற பிளான்ஸை டெரஸ்ட்ரியல்னு சொல்கிறோம். அக்வாட்டிக் அதாவது தண்ணியில் வாழற பிளான்ஸை வாட்டர் பிளான்ஸ் ஆர் அக்வாட்டிக் பிளான்ஸ்னு சொல்கிறோம். The plants adapt to their surroundingsனா அடாப்ட்னா நம்மளை வந்து நமக்கு சரௌண்டிங்ஸ் நம்ம சூழலுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றிக்கிறது. ஓகேவா, ஒரு பிளான்ட்டும் அதோட சூழ்நிலை அதோடைய சரௌண்டிங்க்கு ஏற்ற மாதிரி தன்னை மாற்றிக்கும். அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்பெஷல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸும் இருக்கும் அதோட ஹேபிட்டாட், அது வாழற இடத்த பொறுத்து. The natural home of a plant is called its habitat. ஒரு பிளான்ட்டு நேச்சுரலாக வாழற இடத்த என்ன சொல்கிறோம், ஹேபிட்டாட்னு சொல்கிறோம். Plants make suitable adjustment with their surroundings to meet their requirements. ஸோ அதோட சரௌண்டிங்ஸும் அண்ட் அதோட ரெக்குயர்மெண்ட்ஸுக்கும் ஏற்ற மாதிரி பிளான்ட்டு தன்னை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கும். திஸ் இஸ் நோன் ஆஸ் அடாப்டேஷன். இப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு என்னம்மா பேர், அடாப்டேஷன். அடாப்டிங்னா ஒன்றுத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளை மாற்றிக்கிறது. ஸோ இந்த பிளான்ஸில் வந்து டெரஸ்ட்ரியல் ஆர் லேண்ட் பிளான்ஸ் பார்க்கலாம். அப்படின்னா என்னென்னு, த பிளான்ஸ் தட் க்ரோ ஆன் த லேண்ட் ஆர் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஹேபிட்டட்ஸ் சச் அஸ் டெசர்ட்ஸ், பிளெயின்ஸ், mountains and forests. Let us learn about the adaptation of different land plants. ஸோ முதல்ல வந்து டெரஸ்ட்ரியல் ஆர் லேண்ட் பிளான்ஸ் எப்படி இருக்குது, எப்படி அடாப்ட் பண்ணிக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம். பிளான்ஸ் இன் டெசர்ட். டெசர்ட்னா என்னம்மா, பாலைவனம். அங்கே தண்ணி இருக்காது, வெயில் தான் எப்போ பாரு அடிக்கும், நிறைய செடிகள் மரங்கள்லாம் இருக்காது, ரேர் டெசர்ட் பிளான்ஸ் தான் இருக்கும். எதெல்லாம் தண்ணி கம்மியாக இருந்தாலும் வாழுமோ அந்த மாதிரி பிளான்ஸ் தான் இருக்கும். ஸோ அந்த பிளான்ஸ் இன் டெசர்ட் பற்றி பார்ப்போம். இது ஒரு டெரஸ்ட்ரியல் ஆர் லேண்ட் பிளான்ட், மண்ணில் தரையில் வளர்றது. தீஸ் பிளான்ஸ் க்ரோ இன் ஹாட், ட்ரை அண்ட் சாண்டி பிளேசஸ். ஹாட்டாக இருக்கணும், ட்ரையாக இருக்கணும் ஏரியா, சாண்டி மணலாக இருக்கணும், அப்போ தான் டெசர்ட் பிளான்ஸ் வளரும். டெசர்ட்ஸ் கெட் வெரி லெஸ் ரெயின்ஃபால் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஹை டெம்பரேச்சர். ரொம்ப கம்மியாக மழை கிடைக்கும், பட் ஹை டெம்பரேச்சர் வெயில் எக்கச்சக்கமாக இருக்கும். ஹென்ஸ் தெர் இஸ் ஸ்கேர்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர். அதனால் என்னம்மா, எப்போ பாரு தண்ணி இருக்காது. ஸ்கேர்சிட்டினா தண்ணி பற்றாக்குறை. லெட் அஸ் see how these plants have adapted to this habitat. ஸோ இந்த செடியெல்லாம் இந்த ஹேபிட்டாட், டெசர்ட்டுங்கிற ஹேபிட்டாட்டுக்கு எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு வாழுதுன்னு பார்க்கலாம். லீவ்ஸ் ஆர் சேஞ்ச் டு ஸ்பைன்ஸ் டு ரெடியூஸ் த லாஸ் ஆஃப் வாட்டர். இந்த பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒப்பன்ஷியாங்கிற டெசர்ட் பிளான்ட், கேக்டஸ் வெரைட்டி. இது மேலே பார்த்தீங்கன்னா முள்ளாக இருக்கும், புள்ளியாக இருக்கிறதுலாம் முள். ஆக்சுவலாக லீஃப்க்கு பதிலாக கடவுள் வந்து முள்ளாக கொடுத்துருக்காரு. ஸோ தேட் இவாப்ரேஷன், தண்ணி வந்து இது வழியாக போகாது அந்த முள் வழியாக. மற்ற லீவ்ஸ்லலாம் வந்து இவாப்ரேஷன், வாட்டர் வந்து லாஸ் ஆகும், வெயில் பட்டு இதில் ஆகாது. அதுதான் லீவ்ஸ் ஆர் சேஞ்ச் டு ஸ்பைன்ஸ் டு ரெடியூஸ் த லாஸ் ஆஃப் வாட்டர். த ஸ்டெம் இஸ் க்ரீன் அண்ட் ஃப்ளெஷி. நல்ல க்ரீனாகவும் ஸ்டெம்மு, ஃப்ளெஷியாகவும்னா நல்ல சதையாக இருக்கும். தே ஸ்டோர் வாட்டர் அண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஃபுட். எவ்வளோ முடியுமோ தண்ணியை சேமித்து வைக்கும் அண்ட் ஃபுட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இந்த ஸ்டெம் அண்ட் லீவ்ஸ். These plants have a long root that goes deep into the soil. இதோட ரூட் எப்படிமா இருக்கும், ரொம்ப லாங்காக இருக்கும், டீப் இன்டு த சாயில் போகும், அப்போ தான் அது விழாமல் இருக்கும் காற்றடிச்சா. எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒப்பன்ஷியா, டேட் பாம், ஆலோவேரா. இது பேர் ஒப்பன்ஷியா, சப்பாத்தி கள்ளின்னு சொல்லுவோம் தமிழில். இது வந்து டேட் பாம். டேட்ஸ் எல்லாம் டெசர்ட்டில் தான் நிறைய கிடைக்குது. பேரிச்சம்பழம் இதில் தான் கிடைக்குது. இதுவும் ஒரு டெசர்ட் ட்ரீ. ஆலோவேரா, கற்றாழை, இது நம்ம வீடுகளில் இப்போ வளர்க்குறோம். நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது, ஹேர் கேர், ஹெல்த் கேர்,
உள்ளே குடிக்கிறோம், மேலே தடவிக்கிறோம், தலைக்கு போட்டுக்கிறோன்னு. இப்போ கத்தாழை நீங்கள் எதில் பார்த்தாலும் ஆலோவேரா பெனிஃபிட்ஸ் நிறைய இருக்குது. நம்ம ஊர்லேயும் வளருது. பட் இது எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி டெசர்ட் பிளான்ஸ். இதுலேயும் முள் இருக்கும், உத்து கவனிச்சிங்கன்னா. ஸோ தட் இஸ் அபவுட் த டெசர்ட் பிளான்ஸ். த நெக்ஸ்ட் சைட் இட்டிங் யூ ஹாவ் அபவுட் பிளான்ஸ் ஆன் மவுண்டன், மலை மேலே வளர்கிற பிளான்ஸு. These plants grow in cold and freezing places. எங்கம்மா மவுண்டன் பிளான்ஸை பார்க்கலாம்? கோல்டு ரொம்ப சில்லுனும், ஃப்ரீசிங் அப்படியே பனி உரையிற இடத்துல பார்க்கலாம். There is a cool weather in mountain. Let us see how these plants have adapted to this habit. மவுண்டன்லாம் எப்படிமா இருக்கும்? வெதர் ரொம்ப கூலாக இருக்கும். அப்போ என்ன மாதிரி அடாப்டேஷன், என்ன மாதிரி மாறுதல் இந்த செடிகளில் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். These trees are conical in shape. First thing என்னன்னா conical shape இருக்குது, cone ஷேப்பில். This shape allows snows to slide from the trees easily. ஸ்னோ பட்டாலும் சரிஞ்சு கீழே விழறதுக்கு தான் இந்த ஷேப்பு. Needle-like leaves help them to survive in cold conditions like snow. ஊசி மாதிரி இருக்கும் இலைகள், அதெல்லாம் வந்து ஸ்னோவை தாக்கு பிடிச்சி வாழறதுக்கு. These trees do not shed leaves. Leaves கொட்டவே கொட்டாது, காஞ்சு. They have cones instead of flowers. These cones protect the seeds during harsh winter. Example, pine tree. ஃப்ளவருக்கு பதிலாக கோன் அப்படின்னு கோனிக்கல் ஷேப்டில் ஒரு விதமான ஃப்ளவர் காய்க்கும். அது கல் மாதிரி இருக்கும். இட் ஒன்ட் பி சாஃப்ட் லைக் அ ஃப்ளவர். இட் வில் பி ட்ரீ. பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் கிறிஸ்மஸ் ட்ரீயாக டெக்கரேட் பண்ணுவாங்கம்மா. கிறிஸ்மஸ் டைமில் எல்லோரும் இதில் தான் அந்த டெக்கரேஷன் பால்ஸ்லாம் போட்டு லைட்ஸ்லாம் போட்டு பண்ணுவாங்க இல்லையா, அதுதான் இந்த பைன் ட்ரீ. ஸோ ஃபார் டுடேஸ் கிளாஸ் தட்ஸ் ஆல் சில்ட்ரன். ரிமைனிங் from plants session. Till then revise this video. ஏதாவது டவுட் இருந்தால் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. I will clear the doubts children. Have a nice time. Thank you. Take care. Bye bye.